محمد و آل محمد ذات بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سورہ لیل سے ایک آیت تلاوت کرنا لگا چونکہ یہ اس مجلس کا اہتمام جو ہے وہ خدام ام المصائب سلام اللہ علیہ چینل والوں کی طرف سے ہے اور ان کی فرمائش ہی یہی ہے کہ فضائل میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور مصائب صادق آل محمد کے پڑھے جائے اور میں نے بھی زندگی میں کبھی سرکار کے ایمان پر بات نہیں کی اور جہاں تک میرے معلومات میں ہے 20 کتابیں سرکار پر لکھی گئی ہیں عربی فارسی میں تقریباً 65 کے قریب سب نے ایمان پر بحث کی ہے سوائے علامہ جعفر نقدی کے انہوں نے سرکار کے فضائل پر کتاب اور جہاں تک میری اپنی ذاتی بات ہے تو کل ایمان کے بابا کا ایمان ثابت کرتے ہوئے مجھے تو شرم آتا سورہ لیل میں ارشاد ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى نام نہیں لیا اللہ نے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ اس کے ہاں نام نہیں پتہ نہیں کون اس کے ہاں کسی کی کوئی نعمت نہیں کہ جس کا صلہ دیا جائے لیکن لوگوں پر فضل و کرم کیوں ہو رہا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی فرمایا یہ رب اعلی کے وجہ کا صدقہ اب جب میں کتب اہل بیت کو کھولتا ہوں کہ کس کی بات ہو رہی ہے کون ہے جس کے ہاں کسی کی نعمت نہیں کسی کا دین نہیں کسی کا وہ مقروض نہیں تو صادق آل محمد کا مجھے ارشاد ملا فرماتے ہیں فَهُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لیس عندہ لأحد نعمت تجزا وَنِعْمَتُهُ جَارِيَةٌ عَلَى الْخَلْقِ فرمائی یہ رسول خدا کی ذات مراد ہے کہ ایک رسول پر کسی کا کوئی احسان نہیں کسی کی کوئی نعمت نہیں کہ جس کا اس کو صلہ دیا جائے بس یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے جو کائنات کھا آپ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ مجلس سرکار ابو طالب پر ہے آیت رسالت والی پڑھی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی میرا مقصد ہے اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول نے کسی کی نعمت نہیں دینی کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اس کا صلہ دیا جائے لیکن سورہ ضحیٰ میں اللہ اسی رسول سے کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے رسول اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کیا مطلب اب یہ بھی کتب اہل بیت سے جب رابطہ کیا تو یہ ملا کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے رسول سے کہ اے حدث العبادہ بمنن ابی طالب علیکا وفضائل علی ابن ابی طالب لکی یعتقدوا ولایتہ اے رسول جو ابو طالب کے تجھ پر احسان ہیں ان کا ذکر
मिसल इबादा बेमिनन अबी तालिब अलैक, जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है, मिन्नत की जमा है मिन्नत, एहसान, उनका जिक्र। एक जगह कहता है कि मेरे रसूल ने किसी की नेमत, किसी की मिन्नत, किसी का एहसान, किसी का कर्ज नहीं देना कि उसका सिला दिया जाए, और यहाँ कह रहा है कि जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है उनका जिक्र किया कर। अब ये बिल्कुल खुली दावत है। या तो जमाना ये कहे कि माअज़ल्लाह कुरान में तनाकुज़ है, कहीं अल्लाह कुछ कहता है कहीं कुछ कहता है, वरना इसके सिवा चारा ही नहीं कि मानना पड़ेगा कि निगाह किबरियाई में अबू तालिब के एहसान अल्लाह के एहसान। रसूल से ये ना कहता कि जो तुझ पर अबू तालिब के एहसान है उनका जिक्र कर। और अगला जुमला काबिल गौर है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो साहिब हदीस की मंशा को नहीं समझता उसे हदीस पढ़ने का हक ही नहीं। और आगे फरमा वहद्दिसहुम बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, और अबू तालिब के बेटे अली के फज़ाइल भी पढ़ा कर। अबू तालिब के एहसान का जिक्र किया कर, एहसान नहीं बल्कि एहसानों का जमा का लफ्ज है। और अबू तालिब के बेटे अली के फज़ाइल पढ़ा कर, लेकिन या ताक़िदु विलायतहु, ताकि लोग उसकी विलायत पे एतक़ाद रखें। जब नजर गायर से देखा जाए, सोचा जाए, तो बात ये समझ में आती है कि दुनिया में सरकार कायम अज्जल्लाहु ज़ुहूरहु शरीफ के ज़ुहूर से पहले कायनात में जितने फज़ाइल अमीर कायनात के पढ़े जा रहे हैं वो अबू तालिब के रिश्ते के हवाले से। अमीर कायनात के जाती फज़ाइल उसका 11वां बेटा खुदा के। लोगों को तो ये गुमान है, ये शक है कि अली का फेल खुदा है या नहीं, अली का करना खुदा का करना है या नहीं। यहाँ तो अल्लाह सरकार अबू तालिब के लिए कह रहा है, और कहे किसके लिए रहा है कि जो कायनात में खुदा के बाद सबसे बड़ी हस्ती है, जो खुद सुल्तान ममलकत अहदियत है, क्या अल्लाह बराह रास्त उस पर एहसान नहीं कर सकता था? अबू तालिब के जरिए एहसान, और फिर हुक्म भी दे रहा है कि लोगों को वो एहसान बता जो अबू तालिब ने तुझ पर किए हुए हैं। और अब अगर जमाना फिर भी सरकार के ईमान पर जुस्तजू करता रहे या इस दश्त तहकीक में टामक टोइयां मारता रहे, तो यहाँ सिवाय इसके कुछ नहीं कि यहाँ बस मैं एक शेर ही पढ़ूंगा कि सरकार अबू तालिब को खिताब करके कहा जा रहा है कि तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है, तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है, तेरी और कोई खता नहीं। कौन सी खता है? कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को। और सरकार से ये दुश्मनी आज से नहीं बल्कि खुद सरकार अबू तालिब की जिंदगी से है। उसी वक्त से लोग सरकार अबू तालिब से दुश्मनी करते थे। अमीर कायनात मेंबर पे थे। मैं वो लफ्ज तो नहीं दोहराऊंगा जो उस कमबख्त ने, जो उस हरामजादे ने कहे, इशारा करूंगा, आप खुद समझिएगा। मौला अपना आप बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मुझ पर खुदा के ये लुत्फ़ करम है, मैंने गुज़श्ता ज़मानों में ये किया वो किया। तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या इब्न अबी तालिब अंत बिहाज़ल मकान,
व अबू का माअज़ल्लाह, आगे लफ्ज़ में नहीं कहता, कहते हैं तेरी ये मंजिलत है जो तू दावे कर रहा है और माअज़ल्लाह तेरा बाप तो गुनाहगारों के साथ है। अब समझ गए होंगे आप कि क्या बकवास की होगी। भाई ये कहना था कि वजहुल्लाह चेहरे पे सुर्खी और मौलाना ने कहा महफज़ुल्लाह फाक, चुप, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े। एक एक लफ्ज में कई कई दुरूस, कई कई नसाहे छुपे हुए हैं। यानी अली जैसे मुफ्ती अकबर ने, या मैं यूं कहूं कि अल्लाह की ज़बान ने ये फतवा दिया, अबू तालिब से दुश्मनी करे उसका मुंह खुदा तोड़ा। सिर्फ ये कह के चुप हो गए नहीं, फरमाया इब्नहु कसीमुन नारे वल जन्ना, जिसका बेटा जन्नत जहन्नम बांटने वाला हो, उसके बाबा के बारे में अगला जुमला 14 तबका रोशन करता है। हाँ, फरमाते वल्लाह है, अब जो खुद लिसानुल्लाह है वो अल्लाह की कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम, लो शाफा अभी। अब दो रिवायतें हैं यहाँ, मैं आपको दोनों सुनाता हूँ। एक रिवायत में लो शाफा अभी फी कुल्ले मुज़निबिन अला वजहिल अर्ज़, अगर मेरा बाबा रूए जमीन के हर गुनाहगार की अकेला शफाअत करे। और दूसरी रिवायत में है कि लो शाफा अभी फिल अव्वलीन वल आखिरीन, कि अगर मेरा बाबा अव्वलीन और आखिरीन की अकेला शफाअत करे, ला शफाअहुल्लाह, अल्लाह वो शफाअत रद्द नहीं करे। अब जो पूरी औलाद आदम की शफाअत की मिल्कियत रखता है, उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। जाहिर है सरकार अबू तालिब के मकाम को देखने के लिए या तो माज़ागल बसर की नजर चाहिए, यानी निगाह रिसालत, या फिर बंदे का ऐनुल्लाह होना। कम तर हैसियत सरकार अबू तालिब के मकाम को पहचान ही नहीं सकती, जान ही नहीं सकती। और आगे फरमाते हैं इन्ना नूरा अबी तालिबिन फी यौमिल क़ियामत ला युत्फ़ी अनवार अल खलाइक इल्ला खमसत अनवार। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाते क़यामत के दिन अबू तालिब का नूर सिवाय 5 नूरों के कायनात के हर नूर को खामोश कर के हसर को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इल्म लर्जे में आ जाता है। अमीर कायनात ने सिर्फ 5 अनवार का नाम लिया है। फरमाया 5 अनवार के सिवा अबू तालिब का नूर हर नूर को बुझा देगा, खामोश कर देगा। हर नूर नूर अबू तालिब के सामने बेनूर हो जाएगा, यानी सूरज अबू तालिब के सामने बेनूर, चांद की बिनाई अबू तालिब के नूर के सामने छिन जाएगी, अर्श बेनूर, कुर्सी नूर, लोहो कलम बेनूर, हर शय कायनात की बेनूर। क्यों? इसका मतलब है ये वो किताब मस्तूर है, ये वो छुपी हुई किताब है कि जिसके नूर पर हिजाब किबरियाई और क़यामत के दिन वो हिजाब, वो सित्र, वो पर्दे हटा दिए जाएंगे। फिर बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में मैंने देखा है अल्लामा अबुल हसन बकरी, अल्लामा ज़मख़शरी, अल्लामा इब्न अबिल हदीद मोतज़ली, जिसका कसीदा मेरे कायनात के रोज़े मुबारक मुतहरा के गुंबद
کی گولائی میں لکھا ہوا ہے. علامہ زینی تہلان اور کافی علماء اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو. لیکن میں ابو الحسن بکری کے الفاظ میں چونکہ تھوڑا سا اختلاف الفاظ ہے کہ جب سرکار ابو طالب دنیا سے گئے امیر کائنات غسل دے رہے تھے, رسول پانی ڈال غسل دینے کے لیے ید اللہ اور پانی دینے کے لیے مشیت اللہ. سرکار رسالت مآب اور امیر کائنات مل کر غسل دے رہے ہیں. پھر کفنایا گیا, جنت کا حنوط وہ دیا گیا, اور پھر جب جنازہ لے کے چلے, چونکہ یہ پہلے بتاتا چلوں چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ نہیں تھی, اس لیے نہ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جنازہ ہوا ہے یعنی نماز جنازہ, اور نہ ہی سرکار ابو طالب کا. صرف غسل, کفن, تجہیز, تکفین اور مشایعت اور تدفین یہ عمل. تو سرکار پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اور اب یہ لفظ یعنی اب آگے جتنے علماء کے میں نے نام لیا ہے وہ سب رسول سرکار ابو طالب کے جنازے کے ساتھ روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واہ بتا ہو, ہائے بابا, میں کہہ گیا ہوں آپ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. علی کے باپ کو واہ بتا کہہ کے ہائے بابا, واہ اما ہو تو کہہ سکتے تھے ہائے چچا, واہ بتا ہو, واہ ابا طالبہ ہو, اور تیسرے نمبر پہ کہا واہ اما ہو, ہے چچا. اور اگلا جملہ ربیتنی صغیرا, جب میں چھوٹا تھا تو نے مجھے پالا. اب بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن سے دانستہ اغماض اور صرف نظر کرنا پڑتا ہے. ہاں, اب یہ لفظ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز میں آپ لوگ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور یہ قرآن سے لیا گیا ہے جملہ کہ اے اللہ میرے والدین پر بھی ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی, مجھے پالا. کما ربیانی صغیرا, میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی, پالا, تربیت کی, ربوبیت کی. تو اب رسالت مآب وہی جملہ سرکار ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ربیتنی صغیرا, میں چھوٹا تھا تو تم نے مجھے پالا. عجبتنی, اب رسالت کی گواہی یہ ہے تو زمانہ کہاں جا رہا ہے. فرما رہے ہیں وعجبتنی کبیرا, اور جب میں بڑا ہو گیا میری دعوت پر تو نے لبیک کیا. چودہ طبق روشن کرنے والا ہے. ربیتنی صغیرا وعجبتنی کبیرا, میں چھوٹا تھا پالا, بڑا ہو کے جب میں نے دعوت اسلام دی تو نے لبیک کہی. وَكُنْتُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الْحَدَقَةِ وَبِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ. یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ چچا میں تیری نظر میں ایسے تھا جیسے اس ڈیلے کے مقابلے میں آنکھ ہوتی. اپنے آپ کو میرے بغیر بے نور سمجھتا تھا. صاحب ظاہر جب
जब आंख ही ना हो तो खाली ढेला क्या करेगा? सुराख ही है, गड़ाई है। मंजिलत रूह मिनल जसद। और ऐ चाचा मैं तेरी नजर में ऐसे था जैसे जिस्म के मुकाबले में रूह। यानी यहाँ सरकार अबू तालिब को जनाब रिसालत बाप ने हदका और खुद को ऐन आँख का, जनाब अबू तालिब को जसद बदन और खुद को रूह का। अब ये मैं जमाने पर छोड़ता हूँ कि अपने अंदर के मुफ्ती से पूछ रहे हैं कि जसद रिसालत पे क्या फतवा लगा। जो रसूल का बदन हो वो क्या हो सकता है? ये अल्फाज थे। अब चूंकि गुस्ल में भी दो हस्तियां शामिल थी, एक का फरमान मैंने सुना दिया कि उन्होंने सरकार अबू तालिब को किन लफ्जों में खराज पेश किया। अब जरा अमीर कायनात की तरफ चलिए कि वो सरकार अबू तालिब के दुनिया छोड़ने के बाद कह क्या रहे हैं। अब कम अज कम जो अपने आप को शिया कहलाते हैं वो अली का हकीकी मकाम ज़हन में रखें, और कम अज कम जो चौथी जगह अली को समझते हैं वो अपने चौथे खलीफा का फरमान समझ के लौहे दिल पे लिखें। सरकार अबू तालिब को दफन करने के बाद अमीर कायनात ने मरसिया कहा है अपने बाबा का। उसमें कह क्या रहे हैं? अबा तालिबिन इस्मतल मुस्तजीर। खुदा वाहिद की कसम अगर सरकार अबू तालिब की शान में फजीलत में और कुछ ना भी होता तो यही एक मिसरा होता। मुझ जैसे थोड़े इल्म का बंदा भी उसमें सैकड़ों मजालिस पढ़ सकता। अबा तालिबिन इस्मतल मुस्तजीर व गैसल महूल व नूर वलम लक़द हद्दा फ़क़दो का अहलल हिफ़ाज़े वक़द कुन्त लिल मुस्तफ़ा खैरा अम व लक्का का रब्बो का रिज़वानहू व सल्ला अलैका वलियुन निअम। ज़हन में रहे कि जनाब अबू तालिब दफन हो चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं। मौलवी का इल्म बड़ा है कि मौला का ज़्यादा है? जो सामने नहीं उसे निदा के तौर पर पुकार कर कह रहे हैं ए अबू तालिब। ए तो उसके लिए कहा जाता है जो सामने हो। अबा तालिबिन, यहाँ मुनादा मुरखम है, हरफ निदा मौजूद नहीं है। अबा तालिबिन, ए अबू तालिब इस्मतल मुस्तजीर, ए हर पनाह मांगने वाले की इस्मत। इंसानुल्लाह का लफ्ज़ इस्मत इस्तेमाल देंगे। आपने मुझसे पनाह मांगी, आपके पीछे कोई दुश्मन है, मैंने पनाह दे दी, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको पनाह मिल भी गई। हो सकता है आपका दुश्मन मुझसे कवी हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, वो मेरी पनाह से आपको छीन के आपको सजा दे दे। लेकिन जनाब अमीर सनद दे रहे हैं ऐ हर पनाह मांगने वाले की इस्मत, जो तेरी पनाह में आता है वो महफूज हो जाता है इस्मत की तरफ। हर पनाह मांगने वाले की, इसको बैठ के तनाई में सोचिएगा। समंदरों से ज्यादा वसअत है इस जुमले में, इस सूत्रे में। हर पनाह मांगने वाले की इस्मत वगैसल महूले वनूर जुल्म, ए कहत ज़दा जमीनों पर बरसने वाली करम की बारिश। जिसे अमीर कायनात
करम की मतर करम, करम की बारिश कहें। और कह ये वो रहा है कि जिनकी अपनी ज़ियारत में सरकार इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती फरमा रही है, आदतकुमुल एहसान व सजीयतकुमुल करम, एहसान करना आपकी आदत है और करम आपकी फितरत है। जिसकी फितरत में करम है, जो अल्लाह के करम का दूसरा नाम है, वो कह रहा है ऐ करम की बारिश, व नूर ज़ुल्म, ऐ हर अंधेरे के नूर, जो अंधेरों का नूर है। अल्लाह जाने उसका जाती मकाम क्या है। और कहने वाला कोई आम बंदा नहीं, बाब उलूम नबूवत, जिसके मुंह में अल्लाह की ज़बान। मैं मजालिस में बताता रहता हूँ कि अल्लाह ने यूहन्ना नबी को मुकाशफे में जब दो नूर दिखाए, नूर मोहम्मदी और नूर अलवी, तो पूछा हजरत यूहन्ना ने ये कौन है, तो अल्लाह ने तारफ कराया मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्सा। और फिर एक जुमला ज़बान बेज़बानी से तौहीद ने इरशाद फरमाया। पहला इशारा रिसालत माब की तरफ और दूसरा शाह नजफ की तरफ। अल्लाह कह रहा है अजअलु कलामी फी फी है वालिसानी फी फी है, ऐ यूहन्ना मैं अपना कलाम इसके मुंह में रखूंगा, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह में, और अपनी ज़बान इसके मुंह में। जिसके मुंह में अल्लाह की ज़बान है, जो बेज़बान की ज़बान है, जो लिसानुल्लाह है, वो ये कह रहा है व नूर ज़ुल्म, नूर ज़ुल्मत नहीं कहा, ज़ुल्म हर अंधेरे का नूर। जहां अंधेरा है, चाहे वो मानवी है, चाहे वो हिस्सी और मादी है, चाहे वो रात का अंधेरा है, चाहे वो कुफ्र का अंधेरा है। उसका नूर सरकार अबू तालिब की जात। तो जो खुद हर अंधेरे, यानी कुफ्र के अंधेरे का नूर, शिरक वाले अंधेरे में नूर, रिफाक वाले अंधेरे में नूर, इल्हाद वाले अंधेरे में नूर, तो अल्लाह जाने वो है क्या। और अगला फिक्रा जरा सुनिए, अगले शेर में मरसिये में फरमाते हैं शाह नजफ, लक़द हद्दा फ़क़दो का अहलुल हिफ़ाज़। पहले तो ये समझिए यहाँ लक़द हद्दा मौतों का नहीं कहा, अच्छा कि तेरी मौत ने ये असर किया। अच्छा हाँ, जो कहता है अना इल्मुल्लाह, मानी अखबार में शेख सदूक ने अमीर कायनात का ये फरमान लिखा है कि मौला फरमाते हैं मैं अल्लाह का इल्म हूँ, मैं आलिम नहीं, अल्लाह का इल्म हूँ। तो वो ये नहीं कह रहा कि तेरी मौत ने ये असर छोड़ा। लक़द हद्दा फ़क़दो का, तेरे खो जाने से ये असर हुआ। हद्दा फ़क़दो का, फ़क़द ये बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं जो अमीर कायनात अपने लिए सर मिंबर फरमाते थे, सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मुझे खो बैठो सवाल करो। बैनसतूर इशारे में रमजिया किनाया छोड़ा है अमीर कायनात ने कि जमाना खो बैठा है इसे, वो फना नहीं हुआ, उसे मौत नहीं आई, वो मरा नहीं। जिसका बेटा मुमीतुल मौत है वो कैसे मर सकता है। क्या किया है तेरे खो जाने ने, लक़द हद्दा फ़क़दो का अहलुल हिफ़ाज़, जो महारिम की हरमों की हिफाजत करने वाले हैं, तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। हद्दा का लफ्ज धड़ाम से अचानक दीवार गिर पड़े ना, वहां अरबी में हद्दा का लफ्ज बोला जाता है। वही मौला ने बोला है कि अहले हिफाज, महारिम की हिफाजत करने वाले तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े।
فقد كنت للمصطفى خیر عم، تو مصطفیٰ کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا. اب سرکار رسالت میں آپ کے چچاؤں میں ایک چچا ایسا بھی ہے جس کو مولا علی سے بھی پہلے اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب ملا. اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر جناب حمزہ کا. تو حمزہ جیسے چچا کی موجودگی میں خیر ام کا خطاب دے رہے ہیں امیر کائنات اپنے بابا کو کہ تو رسول کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا، جس کی برابری حمزہ نہ کر سکے. باقی کسی غیرے کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے. اور آگے بہت کچھ ہے. کچھ دنوں بعد 7 مجالس کا پروگرام بننے والا ہے، وہ بھی سرکار ابو طالب پر ہی ہوں گی، ساری ساتوں کے ساتھ. آپ سے انشاءاللہ بہت ساری گفتگو چلتی رہے گی. اگلے شعر میں مرثیے میں فرماتے ہیں میرے کائنات وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ وَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمِ. تیرا رب تجھے اپنی رضاؤں سے ملاقات کرائے، جس کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت موجود ہے. جو اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے، جو مرضات الہی کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ، تیرا رب تجھے اپنی مرضیوں سے، اپنے رضاؤں سے ملاقات کرائے. وَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمِ، اور نعمتوں کا مالک اللہ تجھ پہ درود پڑھے. اللہ نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کچھ نبی تک رک گئے، کچھ آل تک پہنچے. آج امیر کائنات کے اس شعر نے اس آیت کی حقیقی تفسیر کی. یعنی کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ درود صرف نبی پر ہے، لیکن صاحبان نظر نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، نبی پر الف لام جنس کا ہے، یعنی جو نبی کی جنس سے ہے اس پر درود. جیسا کہ بہت سارا من فی القبور، اب قبور پر الف لام ہے نا، من فی القبور یعنی جو قبروں میں ہیں اٹھائے جائیں گے. یہاں سوال ہوتا ہے، ایک بندہ جل کے مر گیا، ایک پانی میں ڈوب گیا، ایک کو شیر پھاڑ کے کھا گیا، راکھ ہوا میں اڑ گئی، وہ تو پھر نہیں اٹھے گا. تو علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ قبور پر الف لام جنس کا ہے، کہ قبریں اور جو قبروں کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں سب سے اٹھیں گے. تو وہی الف لام جنس کا نبی پر موجود ہے کہ نبی اور اس کی جنس سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان پر درود ہے. تو آج امیر کائنات کا یہ فرمان کہ تجھ پر نعمتوں کا ولی اللہ درود پڑھے، بتا دیا کہ ابو طالب کا تعلق جن سے بشر سے نہیں، جن سے محمد. جی، اور یہاں پہلا فرمان جو میں نے میرے کائنات کا آپ لوگوں کو سنایا کہ ابو طالب کا نور 5 نوروں کے سوا ہر نور کو بجھا دے گا، خاموش کر دے گا. تو یہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی جنس کیا ہے. آخر جس علی کی اطاعت اللہ اور رسول کے بعد بطول پر بھی واجب ہو، حسنین شریفین پہ واجب ہو، 11 اماموں پہ واجب ہو، بلکہ رسول کے علی کی اطاعت میری اطاعت،
میری اطاعت اللہ کی اطاعت. الجبرا جس نے پڑھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے الف مساوی بے کے اور بے مساوی جیم کے، لہذا الف اور جیم برابر، کیونکہ جیم اس بے کے برابر ہے جو الف کے برابر ہے. تو یہاں بھی وہی کلیہ کار فرما ہے جن سے رسالت سے تعلق. سب پر علی کی اطاعت واجب. اور اللہ اکبر، خدا کی قسم ہوش مد ہوش ہو جائے، شعور لرزہ بر اندام ہو جائے، علم پہ کپ کپی طاری ہو جائے. ہاں، جب شیب ابی طالب میں سرکار ابو طالب امیر کائنات سے کہتے تھے ہر رات، لوگوں کے سامنے رسول کا بستر بنتا تھا روشنی میں، جب اندھیرا ہو جاتا تھا سرکار ابو طالب علی کا ہاتھ پکڑتے کہ محمد کے بستر پہ تو سو جا، سرکار کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے. تو یہاں جناب امیر نے یہ فرمایا تھا کہ بابا آپ جانتے ہیں انی لم ازل لقطاعن، میں نے ہمیشہ، یہ لم ازل یہ دوام کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں، یہ نحو پڑھنے والوں سے پوچھنا کہ اس میں کیا کیا زمانے پائے جاتے ہیں. لم ازل ہمیشہ میں نے تیری اطاعت کی ہے. لم ازل لقطاعن، ہمیشہ تیرا اطاعت گزار رہا ہوں. یار یہاں اب ہوش مد ہوشی میں ڈھلے یا نہ ڈھلے، جس کی اطاعت کائنات پر واجب ہو. رسول کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب رسول آدم کا مولا ہے یا نہیں ہے آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ آدم کا مولا ہوگا. رسول نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کا مولا ہے یا نہیں؟ کائنات کا مولا ہے. تو پھر جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے. تو جس کی اطاعت معصومین پہ واجب ہے، حجج الہیہ پہ، خدا کی حجتوں پہ واجب ہے، وہ ابو طالب سے کہہ رہا ہے لم ازل لقطاعن، میں نے ہمیشہ تیری اطاعت. امیر کائنات جس کی اطاعت کریں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. آخر کچھ تو دیکھا ہے اللہ نے ابو طالب میں. یعنی ایک نور تھا جو زمانے کے زمانے، قرن کے قرن، لفظ ہی بولے جا سکتے ہیں، ورنہ اس کا آغاز، اس کی ایجاد اس وقت ہوئی ہے اس نور کی کہ جب ایجاد کا لفظ نہیں تھا، ایجاد کا وجود نہیں تھا. خلق تو بہت بعد کے مراحل کا نام ہے نا. ایجاد ہی نہیں تھی، ابداع اختراع نہیں تھے. اس وقت بھی حقیقت محمدیہ تھی. ایک نور تھا جو ہمیشہ اکٹھا رہا، ہر صلب میں، ہر مرحلے میں، ہر منزل میں ایک ساتھ جناب عبد المطلب کی صلب تک اکٹھے رہے. اب پھر قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اب اللہ نے اس نور کو دو برابر کے حصوں پہ تقسیم کیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب کی طرف چلا گیا. اب آپ صرف صلب تک نگاہ کر رہے ہیں، میں ابو طالب کے مقام میں غرق ہو گیا ہوں، ڈوب گیا ہوں. یہی نور جس کو اللہ نے دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو محمد کا اور ایک کو علی کا نام دیا. اے ابو طالب تیری شان کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری منزلت کیا ہے کہ وہی دونوں نور، ایک تیری صلب میں ایک تیری آغوش میں. حقیقت محمدیہ نور جو ہے جناب عبداللہ کی صلب میں ضرور رہا، لیکن اب رسول ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ظاہر نہیں ہوئے تھے، ظہور سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا. اٹھا لیا. اور کیوں اٹھا لیا؟ اور اسی طرح دنیا میں آئے اور تھوڑے ہی عرصے بعد
रसूल की वालदा माजिदा जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा को भी उठा लिया। सरकार सादिक इल्ल शराय में शेख सदूक ने इस हदीस को लिखा है कि मौला से पूछा गया कि मौला यतीमी तो नक्स है, ऐब है ना, एक बच्चा यतीम है, ना माँ है ना बाप, कोई सरपरस्त नहीं है, बगैर सरपरस्त के पल रहा है, तो ऐब है, नक्स है। अल्लाह ने अपने महबूब में ये नक्स क्यों रखा? अल्लाह ने क्यों रखा? मैं जुमला बोलने लगा हूं जहां आपकी अक्ल की बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हकीकत है अपने मुकाम पे। जैसे एक और एक मिलकर दो हकीकत बनते हैं, उसी तरह हकीकत है। अल्लाह अकबर। सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं ले अल्लाह यूजिबा अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, अल्लाह ने इसलिए वालिदैन बाकी नहीं रखे रसूल के ताकि अल्लाह के महबूब पर मखलूक का कोई हक वाजिब न हो। अगर वालिदैन जिंदा होते वालिदैन के पीछे चलना पड़ता, और ये तो मशीयत का वतन था। अब जाग के ये जुमला सुनना है और इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना है। अगर वालिदैन होते एहतराम करते रसूल, ताजीम के लिए खड़ा होना पड़ता। अल्लाह यूजिबा अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, मखलूक का हक अल्लाह देखना नहीं चाहता था रसूल पर। यानी अगर जनाब अब्दुल्ला जिंदा होते पीछे चलना पड़ता, अल्लाह नहीं चलाना चाहता पीछे। अब मैं खुदा से कहूँ तो क्या कहूँ कि मालिक यही तेरा महबूब, तूने इसे अबू तालिब की पनाह में दिया, अबू तालिब से इसकी परवरिश करवाई, यानी यकीनन तुझे इस पर इतना एतमाद था कि इसकी परवरिश मेरी परवरिश है, इसका पालना मेरा पालना है। जो यदुल्लाह का बाप हो सकता है उसके हाथ की क्या तासीर है। ये तो कराया बचपना था रसूल का। ठीक, अच्छा ये भी है हमारे ईमान में, हमारे अकीदे में अजल से भी पहले के रसूल हैं ये। 40 साल के बाद नबी नहीं, हाँ जब से ये हकीकत मोहम्मदिया मौजूद है। फरमान नहीं सुना कौन तो नबीयन व आदम बैनुल माए बत्ती, आदम अभी आबो गिल के दरमियान था, मैं तब भी नबी था। तो जो तफरीक आदम से पहले का नबी हो वो औलाद आदम का क्या मोहताज है, उसके नबूवत के लिए बंदे की जरूरत है। हाँ, और अगर कोई चीज सरकार के मकाम के हकीकत के खिलाफ होती तो सरकार जनाब अबू तालिब को भी रोक देते थे। हाँ, चूंकि साथ सुलाते थे बचपन में रसूल को जनाब अबू तालिब, और रात को सोते वक्त जब अबू तालिब कहते ना कि बेटा कुर्ता उतार के सो जाओ ताकि सोने में आसानी रहे, तो सरकार रिसालत में आप कहते थे या अम्मा हव्विल वजह का, ठीक है चाचा मैं कुर्ता उतारता हूँ, आप मुंह दूसरी तरफ करें। जब मैं कुर्ता उतार के लिहाफ में दाखिल हो जाऊं फिर आप मुंह इधर करना। क्यों बेटा? इन्नी खशी तो अला बसरे का, मुझे डर है कि अगर आपने मुझे कुर्ते के बगैर देख लिया तो आपकी बीनाई चली उस बशरी बदन की बात है जो हमारी रोयत में, हमारी बसारत में, हमारे देखने में आ सकता है। हकीकी बदन तो है ही नहीं, क्योंकि आलम अजसाम से, आलम अजसाद से, आलम अबदान से पहले के हैं। तो अब यहाँ बचपने में भी रोक देते हैं कि आप मुझे बेलिबास देखेंगे तो नाबीना हो जाएंगे। अब चैलेंज है मेरा, तारीख आलम को चैलेंज है, तरफैन की किताबों को चैलेंज है। जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जा रहे हैं, नाका पे सवार हुए,
सरकार रिसालत बाप ने आके महार पकड़ ली। ठीक। चाचा अलायन तरक नहीं, मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? यानी रसूल अबू तालिब के बाद खुद को बेसहारा समझते, मुझे किसके सहारे? और अब ये फिक्रा आपने जाग के सुनना है। और मैं बस इसी के बाद अपने इस बयान को समेटने लगा हूँ कि मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। और लफ्ज़ ये है किताबों के, वस्ताबारा रसूलुल्लाह, और रसूल की आंखें नमनाक हो गई, अब दीदा हो गए रसूल, रोने वाले हो गए, आंसू तेरे। सरकार अबू तालिब ने देखा, कब खल्फी, अगर नहीं रहना चाहते मेरे पीछे सवार हो जाओ। मेरे पीछे सवार हो जाओ। और जनाबे रिसालत बाप ने ये नहीं कहा कि चचा मैं आपके पीछे नहीं बैठ सकता, आगे बैठूंगा। सवार हो गए पीछे। अब यहाँ अक्ल शशदर हो या नहीं, शऊर रज़ा बरंदाम हो या नहीं, इल्म काम पे या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। कुरान कहता है खबरदार ईमान वालो, ना अल्लाह के आगे खड़ा होना है ना रसूल के आगे। और अभी सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान भी आपने सुना ले, अल्लाह युजिब अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, अल्लाह मखलूक का हक देखना ही नहीं चाहता था अपने महबूब पर, इसलिए रसूल के वालिदैन को दुनिया से उठा लिया ताकि रसूल को पीछे न चलना पड़े। जो जनाबे अब्दुल्ला के पीछे चलते हुए नहीं देखना चाहता अपने महबूब को, अब चुप क्यों है? और जिसके मुंह में उसका कलाम रखा हुआ है वो खामोशी से सवार क्यों हो गया है पीछे? ये बैन सतूर हमें दर्स दिया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है कि अली को ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह मानने वालों, ये सब कुछ अली को मानते हो ना, यानी गोया अली किब्रियाई का बदन है। तो जिसकी सुल्ब में आधा किब्रियाई का बदन आ सकता है, मैं उसके पीछे क्यों नहीं बैठ सकता? ये तो जब क़यामत होगी मैदान हश्र में पता चलेगा कि इस मोहसिन तौहीद और रिसालत का मकाम क्या है। मैं अगर शाकिर को कमजोर समझूं तो अपनी कोई अमानत इसे दूंगा? जब मुझे यानी यकीन तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा शक भी हो कि कोई इससे छीन सकेगा, कोई छीन लेगा, तो मैं कभी नहीं दूंगा ताकि मेरी अमानत ज़ाया ना हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की मोहब्बत का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और वो उसे अबू तालिब की पनाह में। के इस कहे की इस तरह लाज रखी है सरकार अबू तालिब ने कि खुद दीवाने अबू तालिब में ये मौजूद है शेर। और मैंने खुद कतर में वहाँ की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ सरकार अबू तालिब का दीवान देखा था। वो कोई शिया हुकूमत तो नहीं है, ना शिया मुल्क है, उन्होंने छापा है। तो उसमें ये शेर मौजूद है कि जनाब अबू तालिब सरकार रिसालत माब को खिताब करके कह रहा है, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, वल्लाहि कसम खा रहे हैं अल्लाह की कसम, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम,
हत्ता वस्सद फित तुराब दफीना। और मैं मोहम्मद मुझे अल्लाह की कसम सारी कायनात का कुफ्र जमा होके आ जाए तुझे छू नहीं सकता। ऐसे को अली का बाप होना सजता है। कायनात का को नहीं यासलू ईसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इतने पहुंच नहीं सकते, छू नहीं सकते। बेजमे हम सारे के सारे मिलकर हत्ता वस्सद फित तुराब दफीला, जब तक मैं तुराब का तकिया बना के सो न जाऊं। जब तक मैं तुराब में दफन न हो जाऊं ये सारे मिलकर भी तुझे छू नहीं सकते। तो जिस पर ज़ात वाजिब को इतना एतमाद है कि अल्लाह ने इसे अपनी मोहब्बत का राई, निगरान, निगहबान, मुरब्बी, परवरिश कुनिंदा बनाया। अल्लाह जाने उसकी ताकत क्या है, अल्लाह जाने उसकी कुदरत क्या है। तो यकीनन फिर अली जैसे कुदरतुल्लाह को अल्लाह ने जिसकी सुल्ब में रख के दुनिया में ज़ाहिरी रिश्ते में उसका बेटा बनाया है तो उसे ऐसा ही होना चाहिए। दरूद पढ़ लीजिए मिलकर। बस बहुत थोड़ा सा और कहना है मुझे। तो वैसे भी जिस मसाइब के लिए मुझे खुदा महमूद वालों ने कहा है तारीख़ी एतबार से मसाइब है ही मुख्तसर तरीन। हाँ, लेकिन मसाइब के लिए हुजुम शर्त नहीं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मसाइब के लिए घंटे की रिवायत हो तो फिर रोया जाए। हाँ, एक मुज्तहिद अकबर के घर मजलिस हो रही थी और पढ़ने वाला भी मुज्तहिद, तो उन्होंने फिक्रा बोला दाखलत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अला इब्न ज़ियाद कि अली की बेटी इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल। इतना कहा वो आगे बढ़ने लगे। जो मुज्तहिद मजलिस करा रहा था उसने अमामा उतार कहते हैं यार रुक जा, हमें इस जुमले का हक तो अदा करना। अब ये अलग कितना मुख्तसर सा जुमला है। पहले हमें इस जुमले का हक अदा करने दे कि अली की बेटी मसदर ततीर मलका तहारत और इब्न ज़ियाद जैसा शराबी का दरबार। इसलिए मैंने कहा कि मसाइब के लिए हुजुम शर्त नहीं, उसकी हकीकत को देखा जाता है। कौन सा बतूल का बेटा ऐसा है या तलवार से या जहर से। और मैं अमूमन एक फिक्रा मिंबरों से भी कहा करता हूँ, जो लोग मेरी मजालिस में होते हैं वो वाकिफ है इस जुमले से। मैं कहा करता हूँ कि जिस जिस मलऊन ने भी बतूल के जिस जिस बेटे को जहर दिया है उसने मुफ्त में लानत कमाई है। मतलब ये कि अगर कुछ दिन सब्र कर लेते तो बीबी का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर गया। क्योंकि हम किताबों में पढ़ के रोते हैं, आप हमसे सुन के रोते हैं। बतूल के बेटे न किताब के मोहताज हैं न रिवायात के मोहताज हैं, वो तो खुद ऐनुल्लाह है। माजी हाल मुस्तकबिल सारे ज़माने हथेली की तरह उनके सामने होते हैं। वो तो आंखों से देखते हैं हो क्या रहा है। जी सादिक आले मोहम्मद का वाक़या पढ़ा है मैंने किताबों में। खुदा वाहिद की कसम कलेजा पानी हो जाता है। मंसूर मलून, जिसे मंसूर दवाने के नाम से ज़माना जानता है, इसने रात को चोरी खुफिया सरकार सादिक आले मोहम्मद के घर में आग लगवा दी थी।
گھر جل گیا، اساس البیت سامان جل گیا۔ دوسرے دن شیعہ اکٹھے ہوئے کہ یار ظالم نے مولا کا گھر جلا دیا، چل کے مولا کو افسوس کریں۔ جب آگ تو کیا دیکھا، مولا زمین پہ بیٹھے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے اور ہچکیوں سے صادق آل محمد رو رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، حیرت زدہ ہو کر کہتے مولا اللہ مان خیریت تو ہے، آگ میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مولا تو پھر آپ دنیا پر تو افسوس کرنے والا خاندان ہی نہیں ہے، تو اس طرح یہ بےتاب ہو کے زمین پہ خاک پہ مٹی پہ بیٹھ کر یوں ہچکیوں سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے یار بات اتنی ہے، جب میرا گھر جل رہا تھا نا، میرے پردادار میرے پیچھے میری پناہ لے رہے تھے، مجھے شام غریبہ میں زینب یاد، مجھے شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں یاد آئی، جن کی وہ پناہ لے سکتی تھی اس پہ غشی تاری تھی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بطول کے ہر بیٹے کو اپنے غم نے نہیں رلایا، بلکہ علی کی بیٹی کی بے حجابی نے، ملکہ شام کی بے ردائی نے ہمیشہ رلایا ہے، اور منصور رعین نے ہی سرکار کو زہر دلوایا ہے۔ بس ایک فقرہ کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں، اور وہ فقرہ اپنے مقام پر ایک پوری تاریخ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا یہ کسی ادادار کی حسرت میں بیان نہیں کر رہا، کسی پڑھنے والے ذاکر کی حسرت بیان نہیں کر رہا، بلکہ حجت خدا کی حسرت بیان کر رہا ہوں۔ زہر ملا ہے سرکار کو، روایتیں دو تین ہیں لیکن موثق روایت یہ کھجور میں زہر دیا گیا ہے صادق آل محمد کو۔ اب زہر ہے، اور جتنی نفاست تخلیق میں ہو، جتنی نزاکت بدن میں ہو، تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے۔ اب جب زہر ملے جس کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا بھی ہے، اس کا کلیجہ بھی کٹتا ہے، اور جب زہر کلیجے میں اترتی ہے تو پھر خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں۔ تو لفظ یہی پڑھا ہے میں نے کہ خون کی پہلی الٹی آنے لگی سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبایا، کوہنیوں کے بل اٹھے، شام کی طرف دیکھا، اور ایک حسرت ظاہر کی میرے امام صادق آل محمد نے، فرماتے لیتنی کانت لی اخت مثل زینب کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش میری بھی زینب جیسی بہن ہوتی، وہ تشت لے آتی، تشت میں میری جگر کے ٹکڑے سنبھالتی۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ سرکار کے سراہنے سے آواز آیا میں شام چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو کب سے تیرے سراہنے بیٹھی ہوں، حسن کے لیے تشت لائی تھی، تیرے جگر کے ٹکڑے میں ہاتھوں پہ سنبھالنے کے لیے، تیرے کلیجے کا لہو اپنے بال رنگین کروں گی، اور جا کے اپنی ماں زہرا کو دکھاؤں گی کہ اماں تیرے بعد تیرے بیٹوں سے امت کا یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو ہماری اس مختصر عبادت کو منظور مقبول فرما، بانیان کے مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، جو مختصر حاضرین مجلس میں جنہوں نے شمولیت کی ان کے جو دینی دنیاوی مقاصد ہیں وہ پورے فرما، اور خصوصاً خدام علماء صاحب چینل کے جو بھی ارباب بست و کشاد ہیں وہ، اور خصوصاً محسن رضا خان اور محترمہ طاہرہ کمیل صاحبہ، ان کے جو دینی دنیاوی مقاصد ہیں انہیں غایت المراد تک پہنچا، اور اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح فرفتو کو پہنچا۔ ان جن دو حضرات کا میں نے نام لیا ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل بالنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى